टीवी ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं हाँ गगनदीप सिंह। बिक्रम सिंह मजीठिया ਨੂੰ बेल मिल चुकी है, जमानत मिल चुकी है और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर भी जमानत ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ 26 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਉਹ ਡਿਟੇਲਡ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। श्रोमणी अकाली दल के वकीलों के नाल भी गलबात करने की कोशिश करांगे, उन्होंने जानने की कोशिश करांगे कि अदालत ने की पक्ष रखिया था। बिक्रम मजीठिया की जमानत को लैके डिटेल्ड ऑर्डर आया है, 26 पेजा च दिती है ये तमाम जानकारी और जमानत को लैके ये ऑर्डर जो है 26 पेजा कढ़िया गया है। अदालत ने जमानत से 6 शर्तां रखिया ने। 2 लाख रुपए का बॉन्ड जो है वह भरना होगा। इस दे नाल बिक्रम सिंह मजीठिया को अपना पासपोर्ट भी जमा करवाना होगा। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ਨੂੰ अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा। तो किहड़ियां 6 शर्तां रखिया गई ने। तो पहली शर्त है कि बिक्रम सिंह मजीठिया ਨੂੰ 2 लाख रुपए का बॉन्ड जो है वह भरना पऊगा। तो मोहाली कोर्ट दे विच बिक्रम सिंह मजीठिया का यह मामला सी जिथे अज कोर्ट या ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने ये बॉन्ड रखना होएगा। तो उन्होंने दे वकील हुण जाके मोहाली कोर्ट दे विच 2 लाख का जो बॉन्ड है वह जमा कराउणगे। इस दे नाल बिक्रम सिंह मजीठिया उन्होंने अपना पासपोर्ट भी जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ਨੂੰ जमा कराना होगा। तो दूसरे नंबर के उत्ते तुसी जो पॉइंट देख रहे हो जो जिक्र किया गया है कि जो पासपोर्ट है यानी कि देश छड़ के बिक्रम मजीठिया कितने नहीं जा सकते, तो अपना पासपोर्ट जो है वह बिक्रम मजीठिया उन्होंने जमा कराना पऊगा। तीजे पॉइंट की जेकर आप गल करते हैं तो तीजी शर्त के लिखा गया है कि ही शैल नॉट टैंपर द प्रोसिक्यूशन एविडेंस। तो किसी भी एविडेंस के नाल किसी भी प्रूफ के नाल कोई छेड़खानी या उसनू टैंपर नहीं किया जा सकता, यानी कि उसनू चेंज नहीं किया जाना चाहिए। ये शर्त रखी गई है। चौथे पॉइंट के उत्ते लिखा गया है ही शैल अपीयर बिफोर द फिक्स कोर्ट। जो भी तरीक होगी जी डेट फिक्स की होगी अदालत ने उस दे विच आके उस पेशी दे विच बिक्रम मजीठिया उन्होंने पेश होना पऊगा। तो जिहड़ी भी इन्वेस्टिगेशन है उस दे विच उन्होंने भाग लेना पऊगा। उस इन्वेस्टिगेशन दे विच आके बिक्रम मजीठिया उन्होंने पेशी के दौरान आके अपना जो है वह रखना पऊगा, पक्ष रखना पऊगा और खास तौर के उत्ते उन्होंने इस दे विच भाग लैण की गल कही गई है। 5वें पॉइंट के जो 5वीं शर्त रखी गई है कि उहदे विच यह भी कहा गया है कि इस तरीके की जो ये ऑफेंस लग्या सी 2 करोड़ी ड्रग मामला सीगा एनडीपीएस एक्ट के तहत यह मामला दिसंबर महीने के दर्ज होया सी और उस दे विच कहा गया है कि इसी तरीके का कोई होर ऑफेंस हुण नहीं करना, यानी कि जो भी जिस मामले के विच ये सजा या कह लो कि एक तरीके की उन्होंने जेल हुई सी जिस दे उत्ते अजे फैसला होना बाकी सी। तो फैसला आउंदा तो उस दे विच कहा गया है कि शर्त यह भी है कि हुण तुसीं इहो जे कोई भी ऑफेंस होर दोबारा नहीं करना और नाल ही उन्होंने ये भी कहा है कि ही शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी परसन, यानी कि किसी को डराना धमकाना नहीं। और जिहड़े पुलिस वाले इस केस दे विच इन्वॉल्व ने उन्होंने भी किसी भी तरीके का कोई थ्रेट नहीं देना। तो यह खास तौर के उत्ते शर्त जो है मानयोग अदालत के वलों रखी गई है। इन्हां शर्तां दे उत्ते ही बिक्रम सिंह मजीठिया नूं जमानत जो है दी गई है। शर्तां दे विच खास तौर के उत्ते जिक्र होया है कि उन्होंने दे वल्लों जो अपना पासपोर्ट है वह जमा करवाना होगा और नाल ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी कार्रवाई होगी उस दे विच आके उन्होंने हिस्सा लेना पऊगा। और नाल ही कोर्ट दे विच हाई कोर्ट दे विच जो डिटेल्ड ऑर्डर आया उस दे विच की लिखा है उस दे विच कहा गया है कि फिलहाल मजीठिया ते पुष्पनाई के सबूत नहीं ने। तो जो इल्जाम लगे सी वो हाई कोर्ट ने इस तो इनकार कर दिता है। इस डिटेल दे विच उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट दे हुक्म दे विच बहुत वड्डी टिप्पणी जो है की गई है और नाल ही कहा है कि मौजूद तथ्यां दे विच पुष्पनाई का सबूत नहीं है। तो जेड़े गल्लां जिहड़ियां गल्लां नूं लैके मामला दर्ज किया गया सी, जिहड़ी कांग्रेस गल कह रही सी कि बिक्रम मजीठिया की इन्वॉल्वमेंट है ड्रग केस दे विच, तो हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि किसी दे विच भी बिक्रम सिंह मजीठिया की पुष्पनाई का कोई सबूत नहीं पेश होया और नाल यह कहा कि फाइनल फैसला ट्रायल कोर्ट च ही होगा। और इस दे उत्ते भी वड्डी टिप्पणी सख्त टिप्पणी जो है दी गई है हाई कोर्ट के वलों कि पुष्पनाई का कोई भी सबूत जो है वह नहीं पेश कर सकियां। 2 सरकारां दी जेकर आपां गल कर लीए, कांग्रेस की गल कर लीए या फिर हुण आम आदमी पार्टी मौजूदा सरकार की गल कर लीए, तो दोवें सरकारां कोई भी सबूत अदालत दे विच पेश नहीं कर पाइयां। और नाल ही इस दे उत्ते जो अकाली दल के वकील ने उन्हों का यह कहना है कि असीं पहले दिन तो कह रहे सी कि यह पोलीटिकल वेंडेटा के तहत ही मामला दर्ज किया गया, पोलीटिकल वेंडेटा हो रहा है इस उत्ते, तां उसी नूं इन्हां ने अपने पूरे केस दे विच इसदी
ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ 6 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਹੋਣ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵਡਾਲਾ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਹੋਣ, ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਝੁੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਡਿਟੇਲਡ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ 26 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਏ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਪਾਏ ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਪਨਾਈ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈਆਂ? ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਪਹਿਲੂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਸ਼ਪਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। बड़े स्पष्ट तौर पे जी जो अज तक साडा स्टैंड रहा है, अज हाई कोर्ट ने उहदे ते मोहर लाई है और जे तुसी ऑर्डर पढ़ लोगे तो बिल्कुल इस स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि किस तरीके कांग्रेस की उस समय की सरकार ने सिर्फ अपनी इनकॉम्पिटेंस नूं छुपाउण दे लिए सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया नूं एक पोलिटिकल विक्टिम बनाया। सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ षड्यंत्र किया गया क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर च अज ये गल क्लीयर लिखी है कि हुण तक पंजाब सरकार या पुलिस कोई भी ऐसा सबूत नहीं पेश कर सकी जिहदे तो पता लगे कि सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया दी चीज़ों दे विच इन्वॉल्वमेंट है जी। और हाई कोर्ट के ऑर्डर च इस चीज़ का भी जिक्र होया कि किस तरीके दे नाल सारे केसां दे विच एक हाई कोर्ट मॉनिटर्ड सिट ने काम कीता सी। 3 IG जिहड़े हाई कोर्ट ने अपॉइंट कीते सी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके 10 चलान पेश किए सी। उस इन्वेस्टिगेशन दे विच भी सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया का जिक्र नहीं आया सी, जबकि वो हाई कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन सी। ईडी की इन्वेस्टिगेशन दे विच बिक्रम मजीठिया का जिक्र नहीं। सो सारियां गल्लां तो
ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਦੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਝੂਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸਾਏ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਚਪੇੜ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਜੀ ਇੱਕ ਘਟੀਆ FIR ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡੁੱਲ ਗਈ ਦਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਗਲੇ 4 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੂਤ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਮਹਿਲ ਸੀ, ਛਡਯੰਤਰ ਸੀ। ਸੋ ਕੀ ਅੱਜ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਟੋਟਲ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਟੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਰੱਖੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਬ੍ਰਦਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 DGP ਬਦਲਨੇ ਪੈਣ, 5 ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਬਦਲਨੇ ਪੈਣ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ 2 ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਜਾਣ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਪਰਚਾ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਮਿਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੀ ਥੱਪੜ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਲੰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਗੇ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਹੋਣੀ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜੋ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਪੁਖਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਏ? ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਲ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਲੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗਗਨ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ
ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਈਵਨ ਉਹ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਅਗਰ ਆਰਡਰ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਸੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। 26 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। तो ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਏ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਪਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ? ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜੀ ਦੀ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਹੀਨੀਅਸ ਤੋਂ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ 20-20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੂਕ ਰਹਿ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਗਗਨ, ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੁਣੀ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਬੁਲਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ। ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਉਣ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ 26 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਡਿਟੇਲਡ ਆਰਡਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕੇਸ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਆਰਡਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਜੀ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੀਗਲ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗਗਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੂਲ ਰਿਹਾ, 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰੂਲ ਰਿਹਾ, 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਧਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਲਾਰਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜੁੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਧੂਆਂ ਉੱਠਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆ। ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਯੂਥ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਡਰੱਗ ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜੋ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ? ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ।